श्रवण करो। बोले सो निहाल। श्रोमणी अकाली दल बोले सो निहाल। श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पवित्र गोद सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संत जी सब संत गज के बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो धर्म युद्ध मोर्चे के नाम पर काफ़ी समय तो यह संघर्ष आरंभ है, उस संबंध में आप इन बुलारियों के पासों बहुत विस्तार पूर्वक भाई हरमिंदर सिंह जी संधू ने तुहानू जानकारी दी है। इस मोर्चे की आरंभता भावें काफ़ी समय तो है, समुचे तौर पर पंथक एकत्रता के रूप विच नी इसकी दास प्रतीत करता कि शायद ये 17 जुलाई में रखी गई होवे, क्योंकि जथे की जीप अते उस विच 3 सवार भाई महंत जंगीर सिंह जी अते ड्राइवर अजैब सिंह अते उन्हां दा साथी भाई नरिंदर सिंह, इन्हां तिन्हां नूं 17 तारीख नूं गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के टाइम उपर जिस वे गड्डी रोकी गई, सिंह तिन्ने ही थले उतारे गए। उस मौके के कर्मचारी ने उन्होंने कहा कि तुहानू साथों वड्डा अफीसर बुला रहा है, उसके पास चलो। मन में कोई खटियाई ना होने के कारण वो सिंह तिन्ने ही गड्डी में छड्ड के उसके कोल गए ते हथ कड़ियां ला लईयां गईयां। पुछया सिंघां ने कारण की है, कहंदे तुसीं मेहते नूं चले हो। सिंघां ने उत्तर दिता हाँ मेहते चले हाँ। कोल लाइसेंसी 455 का हथियार सी, वो भी पकड़िया गया। ते उस तो पिछों जिस वेले अदालत विच मुकदमा चल रहा अजे भी पहलियां दिनों विच तब्दीश शुरू सी, जदों तां कचहरी विच तिन्ने सिंह हाज़र होए, वो हुकूमत के कर्मचारी भी पेश होए। तो उस वेले पूछा गया कि तुसीं इन्हां नूं किवें पकड़िया, तो वो झूठ का पलंदा बनने वाले कर्मचारियों ने उत्तर दिता कि इन्हां कोल 455 का रिवाल्वर सी। जब मेरे कान वाल सीधी करके गोली चलाई तो हाथ इन्हां दे मैं जाके फड़ लिया, गोली तां चल गई तो मैं बच गया। जथे का होवे सिंह अमृत छकिया होवे तो नवा 455 का रिवाल्वर होवे तो फिर हाथ हिल जाए तो फायदा की होया। खालसा जी सरासर झूठ सी, रिवाल्वर सी जरूर कोल ते लाइसेंसी है। सिंह ने ओदे वल तकिया नहीं, कीता नहीं, पर उन्होंने अपने मुकदमे नूं कायम करने वास्ते घाड़त कढ़ लई। उस तो दूजे दिन भाई अमरीक सिंह अते बजुर्ग बाबा थारा सिंह जी, जिन्हों ने महते गुरुद्वारा साहबान की बहुत वड्डी सेवा करवाई, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा महापुरखों के टाइम ड्यूटी साम के सेवा के रूप विच, सो उन्होंने दास ने इत्थे कचहरी भेजा, क्योंकि आप मैं आ नहीं सी सकता। ग्लूकोज दी बोतलां उसने लगनियां होईयां सी, बहुत ज़्यादा शरीर अत्यंत ढिला सी, पर उन्होंने भेजा गया। इस थां ते इस वर्तमान समय का मंत्री है शायद उसका नाम हरचरण सिंह अजनाले तो जिहड़ा इत्थों इदों पहला गवर्नर बदल गया है, वो इत्थे आया होया सी। सिंघां ने उसके पास पहुँच के जानकारी देनी चाहिए, पर ईरखा च सड़े हुए उस मनुख ने जानकारी तो की लैनी सी। जांदा होया इन्हां दोहां सिंघां संबंधी उस मंत्री नूं कह गया कि इन्हां नूं गिरफ्तार करना चाहिए है। गल की सी, मंत्री ने अमरीक सिंह नूं उस वेले कहा कि तुहानूं चंडीगढ़ आना चाहिए,
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪਕੜ ਲਵੋ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਅਜਨਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸਮਾਂ ਆਊ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਬੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 10 ਕਦਮਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਇ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਉਸ ਦਿਨ 2:30 ਵਜੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੂਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 1:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ। 1:15 ਵਜੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। 4 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਓਟ ਤੱਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਘਸੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਰਕਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਛਿੱਟਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਲੜ ਪਏ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ,
हाँ मैं हुणे बैठा आया संतां कोलों घंटा सवा घंटा दूजे सुभाव नाल उन्हें टैलीफोन किया कि बाबा जी मैं कुछ गल्लां करनियां। बाबा जी कहते टैलीफोन ते कर लै। भिंडरां वालियां दी गल किस तरह है? बाबा जी कहते साडे कोल ही बैठे ते दस असीं दिन्ने हैं भी जिन्नी अग तुसां लाई है इस अग की सारी जिम्मेवारी जां तुहाडे ते है ते जां सरकार ते है। वो हैरान जिहा हो गया भी अज संत भी किस तरह बोले है। उत्तर दिता कि जिन्हां नूं तुसीं अतवादी उग्रवादी वखवादी ते हिंदुआं दे कट्टड़ वैरी मनदे हो उन्हां संबंधी असीं तैनूं एक नवीं जानकारी दिंदे हैं। भावें पता सानूं पहिलां भी सी पर हुण जरनैल सिंह कोल बैठा है पक्की प्रपक्ता है। कहण लगा हो शर्मा सी इत्थों दा आखिया जी दसो। बाबा जी कहण लगे जिन्हां ते इन्नी नुकताचीनी करदे हो ते तुहाडे मन विच भै आ रात नूं नींद तुहानूं नहीं आउंदी। जे बिल्ली डब्बा थल्ले सुੱਟ देवे ते आ गया भिंडरां वाला कह के रोंदे हो। इन्हां दे सहयोगी भाई अमरीक सिंह ते सत्कारयोग बाबा थारा सिंह जी जिथे शानदार पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के प्रकाश वास्ते गुरुद्वारा साहबान की इमारत मजबूत बनाई है। गुरदासपुर जेल विच उत्थे तुहाडे शिव भगवान दीयां टल्लियां खड़काउण वास्ते भी एक मंदिर बना दिता जाके वेख लवीं। सो कहण लगा जी मैं कदों क जावां। बाबा जी कहण लगे जी कीता जा वड़ी। जे बहुती तंगी फंगी आ चल सवारी का भी कोई माड़ा मोटा तेरा कर देंगे ना किराया कुराया हो जू वेखा भी। कहना मैं सिर्फ फोटो खिंच के लियाऊं। मैं उन्होंने दसना चाहुंदा फोटो तो खिंच लियावेगा पर तेथों अखबार च नहीं दिती जानी। इथों भेज देंगे गाह वाले ने देनी। क्यों नहीं देनी? ਉਹਦਾ मुख्य कारण है कि मंदिर बनाया भिंडरां वालियां ने है ते जो भिंडरां वालियां दे नां ते आ गया कि मंदिर बनया उत्थे गुरुद्वारे दे नाल जेल विच बनाया किवें? जो गुरुद्वारा चंगी शान का बन गया सोहना सुंदर ते अंदरले कैदियों ने रख लिया दाड़ियां बीड़ियां बीड़े ते शराब छड्ड दित्ती। कशहरे पा ले ते किरपान पाउण नूं तैयार हो गए ते जेड़े दो चार टल्ली खड़काउण जांदे सी वो भी उधर जिथे गफ्फा मिलना उधर ही जांदे ने जेल वाले। मैं वेख्या 15 दिन रह के तो उन्हें वेख्या पुजारी ने मैं कल्ला रह गया ते बाबे थारा साहब कोल जाके कहणगा बाबा जी तुसीं संत हो ते किरपा करो साडे जनेऊ दी बात तुहाडे वडेरिਆਂ ने सिर दिता सी तुसीं 4 ਇੱਟਾਂ ही ला दिओ। उत्थे ये तरले कढ़दे आ ते बाहर गालां कढ़दे आ। उन्हें हुण जाना सवेरे परसों वेखण। सो खालसा जी ये मोर्चा भाई अमरीक पहला तिन्ने सिंह जिहड़े मैं दसे है उन्हां तो पिछों पैरवाई करना है भाई अमरीक सिंह उहनूं गिरफ्तार किया ते दूजे दिन नाल ही बाबा थारा सिंह जी नूं कर लिया गिरफ्तार। इन्हां कर्मचारियों ने ते कई वीर कहंदे भी तुसीं हथियार लई फिरदे हो तुहाडे शांतमई दा काम किवें है ये तुसीं जेल੍ਹਾਂ नूं किवें तुर पए? खालसा जी दो राह है। पहला राह शांति का ते दूजा राह है श्री साहिब का। जे पहले दिन ये कदम चुक्या हुंदा ते कई भाइयों ने अज भावें वो कहिंदे आ ते पहला यही उत्तर सानूं उन्होंने देना सी संत जी वेख तां लैंदे 4 दिन शायद गल मन जांदे। हुण तां साल हो गया अज पूरा साल है। इस वेले जत्था कचहरी अगे बैठा सी डीसी की कोठी अगे। सो खालसा जी उस तो पिछों समय समय मुताबक मैं बहुत विस्तार नहीं जाना टाइम बहुत थोड़ा है। संधू साहब तुहानूं दस बहुत कुछ गए है। जथे की जीप है 17 जुलाई की पकड़ी हुई 1 साल ते 2 दिन अज हो गए है। वो चला कौन रहे है? एक तो गुरबचना DSP ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਗਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਚਲਾਓ ਜੀਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ जीप चलाई है ये चेता जरूर रखो तो अपने परिवारों को दस दिओ जे तो मैं रहा तो भी जीप लैनी है तो जे मैं चलिया गया तो ये जत्था किसी टोपी वाले का नहीं चलाया ये पुत्रां दे दानी
ਸਰਬੰਸ ਸਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ 14ਵੇਂ ਥਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਪ ਜੀ ਸਦਕੇ ਚਲਾਓ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਲਵੋ, ਇਹਦਾ ਟਾਂਕੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖੋਲਣਾ ਖੋਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਗਿਣਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਚੱਪਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਰਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੇਠੀ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਇਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਆਇਆ? ਆ ਮਹਿਤੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕ ਸੋਹਣੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਕੂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਸਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਤੇਰੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੰਨ ਜੇ ਲਪੇਟ ਲੈਣ ਜੋ ਕਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੁਰਜੋਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਿਆ ਤੇ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਪਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵਿਛਕ ਸੌਂ ਜਿਓ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 151 ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਹੁਣ
एक नूं ढा लेंदे, उहनूं कुੱਟਦੇ आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 500 300 250 200 125 ਤੋਂ ਘੱਟ नहीं ਇੰਨੇ पैसे लैके छड़ दिंदे आ, फिर दूजे नूं ढा लेंदे आ। ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੱਲ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਆ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਬੰਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਧੇੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਨੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਰਹੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਹ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲੀ ਸਹਿਤ ਆਪਣਾ ਲਾਡਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਫਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਛੱਡੋ ਮੋਹ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਅਣਖਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5000 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50000 ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਸਹੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਖਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ 500 ਦੀ 15000 ਦੀ ਲਿਖ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬਾਕੀ ਰਹੋ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਮਨਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਆਉ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾੜਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਰੇੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡੂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ, ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ
क्योंकि उन्होंने जिहड़ी कुर्सी ते पहुंचना सी वो पहुंच गए। श्रोमणी अकाली दल के मार्शल कौम के प्रधान बन गए हैं ते मैं कुर्सी लैनी कोई नहीं। साडा रौला पऊगा किवें? कुर्सियां वाले तो पै जांदा कई बारी, मैनूं छोटी वजीरी तैनूं वड्डी वजीरी क्यों मिल गई? साडे च है नहीं ते मुंडा कुड़ी उन्हां दी कोई नहीं विआहणा। ते मैं भावें उस तरह तो नहीं विआहणा, वैसे तो 20-22 विआह दिते हैं, पर यह कोई चिंता नहीं। आनंदपुर के मते जो कुछ लिखिया है, कई वीरां नूं थोड़ा जिहा संशा है, खास करके गंगानगर वालियां, क्योंकि मैं बुलारे भी बेनती करांगा, पता नहीं की कारण गुरु जाने स्टेज तो गंगानगर का नाम बहुत घट आउंदा, बाकी का सारे उरा परा करके लै लईदे है। गंगानगर दीआं 6 तहसीलां ਉਹਦੇ ਚ लिखिया है ते गंगानगर के जिले दीआं 6 तहसीलां अते होर पंजाबी बोलते नाल लगदे इलाके तुरंत वापस किए जाण अते होर ते राजस्थान तो चलो फिर वेखी जाओ जिस तरह हो। गंगानगर के जिले दीआं 6 तहसीलां हर हालत लैणीआं ते आनंदपुर के मते च जो लिखिया है वाधू कुछ मिल जाऊगा ते वखरी गल ते उन्होंने भाई क्यों नज़रबंद कर लगे है। मैं तो ना चंगा जे कर देण ते जे एक साल बाद तेन नज़रबंद खालसा के नाम से कर दें तो बहुत चंगा हो, क्योंकि हुण घुटने जे बैठे चुप कीते ते जे किते खके समरा के ते ओनू कह देने खालसा नहीं है तो फिर जिथे सालां नूं बनना महीनों च बन जाएगा। होर आपां की होर की भालते हैं? किन्ने वेरा संतां दे भी आए हैं, बाकी लीडरां दे भी आए हैं, ते टोपने वाले भी पुछते हैं संत जी खालसा बारे तुहाडा की ख्याल है? मैं तो अपना दस दिता, संत आपदा दसणगे। असीं ना खालसा दे विरोधी है ते ना हमैती है, चुप है, ये साडी मर्जी है। हिंदुस्तान में रहना चाहुंदे हैं पर बराबर के शहरी बन के गुलाम बन के चपड़ी थले नहीं ला के रहना, कलगीधर दे हौसले ते आज़ादी नाल जिउणा रहना हिंदुस्तान में चाहुंदे हैं। यह कानून सेंटर गवर्नमेंट का, यह पग वालों जा नहीं रखना, असीं रहना चाहुंदे हैं। जे तो रखना चाहुंदी है तो आनंदपुर के मते नूं कह दे ठीक है, ते सिख वखरी कौम भावें कहा गया भी सानूं कोई लोड़ नहीं, गल उन्हां बुझदा, पर जदों तक इन्हां तो लकीर कढ़वा के लिखाउंदे नहीं विधान विच तदों तक सरदा भी नहीं। ये लिखाउणा और सिख वखरी कौम ते जे खालसा सानूं इह मल्लो मली दे देणगे हर हालत लै लैणा, छड्डना नहीं। 1947 वाली जिहड़ी गलती बलदेव सोना ने करके कौम का पट्ठा बिठाया वो नहीं बैठण देनी। जे तो बराबर दशहरी मन के हक दे दिता तो फिर भी वाह भली, जे ना दिता खालसा ले लो तो फिर जरूर लै लवांगे, छड्डना नहीं। कई कहते छोटा देणगे वड्डा देणगे, सिख का काम तो कहते खड़ोण नूं थां दे बहण नूं आपे बना लूं, ये चप्पा देण तो सही किते फिर गां जो करूगा तो हो जू। तुहानूं ना जाण वाले जत्थे नूं वधाई दिंदा, जत्थेदारां नूं, वलंटियरां नूं ते नौजवानों नूं बेनती करांगा, खास करके उन्हां नूं अज जिन्हां ने मेरे कोल तरण कीता ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜਾ बचन करके खिसक जावे ਉਹਦੇ ਤੇ लोकी यकीन नहीं करते, ਜਿਹੜਾ प्यो नाल ना रले डरदे तां मूंह ते भावें ना कुछ कहण पिछों ਉਂਗਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ नहीं, कोई फर्क है। इस बात ਜਿਹੜਾ गुरु का सिख कलगीधर नाल नहीं रलदा ਉਹਨੂੰ लोकी शक नाल वेखदे आ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ आपसी शक की निगाह दूर करके एकता की आखे च परुच के ते केसरी निशान साहब दे थल्ले इकट्ठे होवो, नशे दा त्याग करो ते हथियार एक नंबर ते वधिया रखो, ਜਿਹੜੇ मौके ते मिस ना होण। वाहिगुरू जी का खालसा।